अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं सेहत तंदरुस्ती अता फरमावे ते अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं तुहाडे कारोबार च बरकत अता फरमावे। यार ये दुआ बड़ी चीज़ हैगी है। जदों भी दिओ किसी नूं दुआ दिओ ते अच्छियां दुआवां दिओ। जिहड़ी दुआ हैगी ना इंसान नूं बड़ी दूर लै जांदी है। लै बड़ियां बड़ियां खबरां लै ते मैं हाज़र हो गया। खबरां जो बड़ियां गर्म हैगियां ने। अज बड़ा अहम दिन है तो खबर इस तरह गर्म हैगियां ने कि जोड़ा है ना तुसीं अगर चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है चैनल में सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकन बटन दबा देना ताकि तुहानूं जिहड़ियां हैगियां ना आंदियां रहन नोटिफिकेशन तुहानूं आते रहन। तो खबरां तो आने है। स्पीकर जोड़े साडे कौमी असैंबली के ने याद सादक साहब उन्हों का जोड़ा फैसला है ना जो उन्होंने फैसला किया पार्टी परेशान हो गई है। नून लीग के जोड़े कारकुन है ने परेशान हो गए इन्हें तो गलबात करा तो जुडिशल जो पैकेज है किन्ने दिनों का 15-20 दिन महीना हो बड़ी गूंज सुनने पे हैं। अज जोड़ा है उन्होंने कौमी असैंबली के पेश किया जाए तकरीबन 11 बजे कौमी असैंबली का इजलास हो तो पिछले टाइम 4:30-5 बजे सैनट का इजलास होगा। इंशाअल्लाह गौरमेंट कहती भी कि साढ़े को 2/3 अक्सरीयत हैगी इस पैकेज को मंजूर कराने बस इन्हें तो गलबात करा। तीसरी खबर हैगी कि फैसल वाडा ने जोड़ा है ना अली मीन गड्डापुर उन्होंने जोड़ा है ना धो दिता गया है। पंजाबी के काफ़ी ज़्यादा मतलब जोड़ा है ना गलबात की गई है। हूँ पहली खबर तो आने स्पीकर जोड़े अपने याद सादक साहब है ने उन्होंने कौमी असैंबली के जोड़े 10 अरकान है ने ना उन्होंने जो उन्होंने प्रोटैक्शन आर्डर जारी किए हैं जो प्रोटैक्शन आर्डर जारी किए गए हैं तो वो जेल के विचों या थाने के विचों कौमी असैंबली पहुँच गए हैं। उन्होंने वास्ते बेहतरीन खाने का इंतजाम किया गया। देसी कुकड़ देसी खाने का इंतजाम किया गया है। परेशान हो गए देखते यार तरीके इंसाफ के बंद वास्ते इन्नी हमदर्दी देसी खाने फिर घरों पकवाए ने फिर आपके चैंबर के बह के खवाए गए ने उन्होंने खाने खाने खवाने तो बाद जोड़ा है ना उन्होंने फिर आख्या कि तुहाडे नाल बड़ी नाइंसाफी हुई है तुहाडे नाल नाइंसाफी नहीं सी होनी चाहिए। फिर उन्होंने उत्थे प्रोटैक्शन आर्डर के जरिए उन्होंने बुलाया गया बुलावन तो बाद तो जोड़ा पार्लीमेंट लाजिज है ने उनके ही जोड़ा है ना उन्होंने रैश दे दी गई उत्थे उन्होंने जोड़ा सब जेल करार दे दिता गया। उन्हें तुहानूं किते जाने की कोई जरूरत नहीं हैगी। इत्थे ही सारा कुछ होएगा इत्थे ही तुहाडे नाल सारा मसला हल होएगा इत्थे ही सारा कुछ किया जाए तफ्तीश होगी तो इत्थे ही होगी। ये समझ नहीं आती पई कि जोड़ा याद साधक है वो इन्हों पर इन्ना मेहरबान क्यों है। अगर देखा जाए तो नवा अपना PTI दौर के जो स्पीकर है असद कैसर उन्हें किसी एक मुस्लिम लीग रहनुमा के उन्हें प्रोटैक्शन आर्डर जारी किए हो। SN इकबाल साहब सन ख्वाजा असफ साहब सन राना सनाउल्ला सन शहबाज शरीफ साहब सन नवाज शरीफ साहब सन तो उन्होंने जोड़े साहबजादे हमजा शहबाज सन 2-3 साल उन्होंने जेल कटी गई लेकिन इन्होंने किसी बंदे के प्रोटैक्शन आर्डर जारी नहीं किए गए। ये मेहरबानी समझ नहीं आती तो देखो ना हम अमरीका के बैठते इमरान खान कहता है कि अज मैनू जा लैन दो वापस मैं इन्हों देसी करवा देंगा मैं इन्हों देसी बंद कर देंगा। तो एडे जुल्मो सिदम किए ने PTI ने नून लीग के उत्ते नून लीग के उत्ते इन्होंने एडे जुल्मो सिदम किए गए हैं बहुत ज़्यादा। इन्हों की गौरमेंट खत्म कर दी पनामा केस ले आए और मामलात किए कि भी इन्ना कुछ ज़्यादा रहा है ना सारी अदालतों के इन्होंने चोर साबित करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान किसी अदालत ने भी जोड़ा है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जोड़ा है ना कोई भी उन्होंने केस साबित ना हो सकेगा। खैर साकिब निसार जनरल फैज़ हमीद इमरान खान इन्होंने सारे कट्ठ जोड़ से जोड़ा है लेकिन इन्ने जुल्मो सितम के बाद भी जोड़े साढ़े स्पीकर साहब है ने याद सादक साहब वो इन्हों के प्रोटैक्शन आर्डर जारी करते पे ने। साढ़े कोल भी नून लीग के जोड़े है काफ़ी ज़्यादा वर्कर है साढ़े को यार कल बड़ा मेरे नाल मिले गपशप मारी उन्होंने कहते हजरत साहब तुसी 4 स्टार सियासी चैनल चलाते पे गए जी तुसी साडी आवाज़ आला काम तक पहुँचाओ साडी आवाज़ जी ना जोड़े है ना आला काम तक पहुँचाओ। इन्होंने आपदे जोड़ा है ना किसी किस्म के इन्होंने प्रोटैक्शन आर्डर जारी नहीं किए गए। बड़ा इन्होंने जोड़ा है ना उस टाइम
ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਜੀਓ ਗਰੁੱਪ, ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਮੀਰ ਸ਼ਕੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੀਰ ਸ਼ਕੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਤਾ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ 11 ਵਜੇ। 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ 65 ਸਾਲ 64 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 68 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ 68 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੈਗੀ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਾਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਗਾਮਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇ ਆ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇ ਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਿਸਬਤ ਨਬੂਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹ।